کراچی والے بوند بوند کو ترس گئے۔ شہر کو پانی کی فراہمی کا بڑا منصوبہ وفاق کی عدم توجہی کی نظر سال نہیں دہائیاں گزر گئیں۔ 2011 میں منظور منصوبہ تاحال نامکمل۔ منصوبے کی لاگت 25 سے 150 ارب روپے تک بڑھ چکی۔ منصوبہ 120 کلومیٹر طویل، 92 کلومیٹر نہروں پر مشتمل۔ منصوبے میں 3 فلٹریشن پلانٹ، 260 MGD کے 2 پمپ سٹیشن شامل۔ تکمیل سے شہر کو روزانہ 650 ملین گیلن پانی ملنے کی آس۔ K4 منصوبے پر 53% کام مکمل ہو چکا۔ K4 کی توسیع کا کام مارچ 2025 میں شروع ہوگا۔ ورلڈ بینک نے K4 کی توسیع کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے چیئرمین وابڈا سجاد غنی کی ملاقات۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت K4 کے لیے اپنے حصے کا 8 ارب جاری کر چکی۔ KMC کے بقایا جات کی ادائیگی کی بھی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ نے وابڈا سے کراچی کے لیے اضافی پانی مانگ لیا۔ میئر کراچی کا شہر کے لیے روزانہ 50 ملین گیلن پانی اضافی دینے کا مطالبہ۔ مرتضی وہاب نے شہریوں کو پانی کی فراہمی بڑا چیلنج قرار دیا۔ اہم عمارتوں کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا اعلان۔ KMC کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا عزم۔ سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران کو جمود سے باہر نکلنے کا مشورہ۔ بیوروکریسی میں جدت نہ ہونے کا شکوہ بھی کیا۔ کہیں روزگار کے لالے، کہیں ڈبل تنخواہ وصولی۔ لاتعداد سرکاری ملازمین کی 2 محکموں سے تنخواہ وصولی کا انکشاف۔ KMC کے 12,000 ملازمین کی رجسٹر پر حاضری، جدید میکانزم نہیں۔ ملازمین کی 40,000 روپے قبر کی فیس وصولی کا بھی انکشاف۔ کروڑوں روپے گھوسٹ ملازمین پر خرچ ہونے کا خدشہ۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ملازمین کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ چیف سیکرٹری کو گھوسٹ ملازمین کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا حکم۔ کراچی کے تاجروں کا بڑا اعلان، اپنی ایئر لائن لانے کا پلان۔ ایئر کراچی کے لیے 5 ارب کی سرمایہ کاری۔ پہلے مرحلے میں 3 طیارے لیز پر لیے جائیں گے۔ ایئر وائس مارشل عمران CEO مقرر۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے بھی رجسٹر کر لیا۔ عقیل کریم ڈھیڈی، عارف حبیب، SM تنویر ایئر کراچی میں شیئر ہولڈرز۔ بشیر جان محمد، خالد طواب، زبیر طفیل، حمزہ تابانی بھی حصے دار۔ لائسنس کے لیے وفاقی حکومت کو درخواست ارسال۔ سابق چیئرمین آباد حنیف گوہر نے خوشخبری سنا دی۔ خصوصی عدالتوں کے رجسٹرار کا اضافی چارج شازیہ قاضی کے سپرد۔ شازیہ قاضی اسپیشل سیکرٹری جیل خانہ جات تعینات ہیں۔ نور محمد کلمتی کو 20 گریڈ میں ترقی ملنے کے بعد عہدہ خالی تھا۔ شہریوں کے خلاف جھوٹے مقدمات، گرفتاریاں۔ کراچی پولیس چیف کا سخت ایکشن۔ محکمے کے لیے بدنامی کا باعث بننے والے 3 افسران معطل۔ تھانہ کلفٹن کے انویسٹیگیشن انچارج انسپکٹر یاسین، 2 ASI عارف شاہ اور وقاص بھی معطل۔ گارڈن ہیڈ کوارٹر بلیک کمپنی میں رپورٹ کرنے کا حکم۔ معطل افسران نے بے گناہ شہریوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر حراست میں رکھا تھا۔ اجنبی خاتون کی میٹھی باتوں میں آنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا۔ خاتون نے کال پر محبت کے جال میں پھنسایا، شادی کے لیے بلایا۔ کراچی کا شہری کچے کے ڈاکو کے ہتھے چڑھ گیا۔ متاثرہ شہری کو پولیس نے بازیاب کرایا۔ سٹی 21 کی اسکرین پر ہوش ربا انکشافات کر ڈالے۔ شہریوں کو ہنی ٹریپ سے بچنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں انڈیکس کے الٹے قدموں واپسی، سال کی بدترین منزل۔ انڈیکس 3,500 پوائنٹس گر گیا۔ 100 انڈیکس 94,574 پر بند ہوا۔ روپے کی قدر میں معمولی کمی، ڈالر 9 پیسے مہنگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 84 پیسے پر پہنچ گیا۔ تعلیم بچی نہ تربیت، اخلاقی قدریں بھی دفن ہو گئیں۔ اساتذہ، انتظامیہ، طلبہ سب فیل، پالیسی ساز بھی ناکام۔ انٹر امتحانات میں 98 کالجز کا ایک بھی طالب علم پاس نہ ہوا۔ پری انجینئرنگ گروپ میں 273 میں سے 30 کالجز کی کارکردگی 0۔ پری میڈیکل میں 277 میں سے 14 کالجز کے تمام طلبہ فیل۔ کامرس کور ریگولر میں 22 اور جنرل سائنس گروپ میں 32 کالجز کا کوئی طالب علم بھی پاس نہیں ہو سکا۔ دار پوری نامعیار بہتر، قیمتیں پھر بھی آسمان پر۔ ناجائز منافع خوروں نے کوکنگ آئل کی قیمتیں از خود بڑھا دیں۔ برانڈڈ کمپنیوں کی اجارہ داری قائم۔ ڈالڈا کوکنگ آئل 30 روپے مہنگا، قیمت 550 روپے کلو۔ کمشنر کراچی سے قیمتوں پر قابو پانے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔
कमिश्नर कराची को चाहिए कि वो इस तेल की कीमतों को भी इजाफा करे, इसलिए कि खुला तेल अब बंद कर दिया है और अब लोग जो है लाजमी बात है कि पैकिंग पर जाएंगे, तो पैकिंग वालों ने तमाम रेट बढ़ा दिए हैं। जितना आवाम के लिए ये रिलीफ है कि यार खुली चीज़ थोड़ी सस्ती मिल जाती है, पैकिंग वाली थोड़ी महंगी मिलती है, अदरवाइज और कोई ब्रांड भी आजकल जो है ना वही है। ग्रेड 17 और 19 के 4 अफसरान के तकर्रो तबादले। एडिशनल डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जुनैद अहमद डायरेक्टर इंडस्ट्रीज तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हैदराबाद साइमा की खदमात महकमा औकाफ के सुपुर्द। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू हैदराबाद का इजाफी चार्ज नवीद शेख के हवाले नोटिफिकेशन जारी। यूएई में नौकरी के लिए जाने वालों के लिए नई शराइत आए। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने एम्प्लॉयमेंट वीजे के लिए नई शर्त लागू कर दी। अब पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी लाजमी लेना होगा। अदनान पराचा ने हुकूमती फैसले को खुशाइन करार दिया। कराची में सकाफती मेले और दिफाई नुमाइश का पुरअमन इनेकाद। शहर कायद में अब आलमी अदबी मेले की तैयारियां। कराची में 4 रोज़ा मेला 5 दिसंबर को सजेगा। अमेरिका, जापान, मशरिक़ वस्ता से मेहमानों की आमद। भारत से भी बड़ी तादाद में लोग शिरकत के ख्वाहिशमंद। चीफ सेक्रेटरी आसिफ शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। नून लीग का पीपल्स पार्टी को मनाने का मिशन। वज़ीर आज़म की लीगी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ते की हिदायत। पीपल्स पार्टी का 6 कैनाल्स बनाने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने की भी दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी मामला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में उठाएगी। कतर के ताजिर सिंध में सरमायाकारी करे। मुराद अली शाह की कतर के सफीर को दावत। आइंदा साल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कराने का ऐलान। कहा स्पेशल इकनॉमिक जोन्स कायम कर रहे हैं। अमनो अमान की बहाली में पुलिस की बड़ी कुर्बानियां। अवाम के जानो माल की हिफाजत भी पुलिस पर आए। सिंध हुकूमत ने मेरिट पर भर्तियां की, अच्छी तनख्वाहें दी और जदीद आलात फराहम किए। मुराद अली शाह से 51वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के कमांडर कोर्स के ASPs की मुलाकात। नौजवान पुलिस अफसरान के सवालात के जवाबात भी दिए। सूबाई वज़ीर तरक्की ख़वातीन शाहीना शेर अली ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म। ख़वातीन के साथ नारवा सलूक का भी एतराफ़ किया। शादीशुदा ख़वातीन को जुल्म बर्दाश्त न करने का मशवरा। जहांगीर खान जूनियर ने मास्टर्स स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मलेशिया के इब्राहिम गुल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जहांगीर खान जूनियर मुस्तकबिल में भी कामयाबियों के लिए पुरअज़्म। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है जो है मैं इंशाल्लाह जो फ्यूचर में आने वाले मेरे वर्ल्ड मास्टर्स स्क्वॉश चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है 2026 में, मैंने इंशाल्लाह इन दोनों को हदफ बनाया हुआ है, टारगेट बनाया हुआ है, इंशाल्लाह जीतूंगा। मुझे इन सब से और ख़ास कर गवर्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट किया जाए ताकि मैं जो इसी तरह अपने मुल्क का, अपने शहर का, अपने सूबे का नाम रोशन कर पाऊँ। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे से शिकस्त का बदला ले लिया। दूसरे वनडे में साइम की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से हरा दिया। शाहीनों ने 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। मेज़बान टीम 33वें ओवर में सिर्फ 145 रन बना सकी। पाकिस्तान ने 146 रन का हदफ बगैर विकेट गंवाए 19वें ओवर में हासिल कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी कहां खेली जाएगी? आईसीसी ने 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग बुला ली। तमाम बोर्ड मेंबरान को ऑनलाइन मीटिंग के लिए एजेंडा भेज दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और मुस्तकबिल पर गौर किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल बोर्ड की तरजीह। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही इस मॉडल की मुखालफत कर चुका है।